Добрый день, участники второго евразийского российско-китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Просим вас прослушать небольшой инструктаж по нашей трансляции. В каждом конференц-зале работают чат-модераторы, которые помогут вам в случае вопросов, касаемых технических неполадок и самого мероприятия. При возникновении проблем с подключением выполните следующие действия. Перезагрузите свой браузер. Проверьте соединение сети Wi-Fi, чтобы к нему было подключено минимальное количество устройств. Также закройте все вкладки в своем браузере и оставьте вкладку нашей трансляции. При слишком тихом или пропавшем звуке прибавьте громкость своего устройства. Также вы можете перезагрузить свое устройство. Ну а если все перечисленное выше не поможет, пишите нам в чат. Ознакомиться с программой конгресса и конференц-залов вы можете на сайте нашего конгресса cardioevrazia.ru. Задавать вопросы докладчикам вы можете также в чате. Чат-модераторы зафиксируют ваш вопрос, и ответ на него вы сможете найти в ближайшие дни на сайте нашего конгресса coнгресспо. Желаем вам хорошего просмотра! Сегодня с вами Игорь Вячеславович Бузаев, зав. Рентгенхирургии в кардиоцентре, и Сергей Владимирович Соколов, доктор из кардиоцентра, рентгенхирург и преподаватель в Башкирском медицинском университете. Мы сегодня будем разговаривать про новые технологии в рентгенэндоваскулярном лечении. И первый докладчик у нас профессор из Китая Чан Шу будет рассказывать про процедуру Хэнду, применяемую при патологии дуги аорты и при эндоваскулярном лечении аневризм осложненных брюшного отдела аорты. Пожалуйста. Good evening, ladies and gentlemen. So I'm Dr. Shu from Fuai Hospital, Beijing, China. So it's my great honor to have the invitation from Russia, from my good friend Timur and other professors. So China and Russia has a very good friendship. So we have already cooperated for many years. We have done operations. We have given lectures together. So today, it's my great honor to share my experience and talk about the aortic arch pathology. Handle procedures will be more reasonable. So as we know, to the aortic arch, area cardiovascular surgeons do believe that it's a last area for the surgeons. Why? Let's take a look at the data from Fuai Hospital. So when we find it, according to the data from Fuai Hospital, we may find every year the aorta cases increase a lot, especially to last year. The aorta case is nearly 1,527. And the end of procedure is more than 500. So let's take a look at the ratio of the patients inside the aortic arch. So when we find it, the aortic arch is nearly 500. It's a large sum. So as we take a look, the procedures in Fuai Hospital and the second Shanghai Hospital, and everyone working in these two hospitals. So when we find it, the total aortic arch is a lot. So since the aortic arch, the anatomy is very challenging, it's very different, then we will find it just according to the different anatomy of the aortic arch and the reasons for the aortic arch pathology, we may find how to treat the aortic arch pathology. We should use 3 procedures. The first one is a hybrid repair. The second one is an endovascular repair. Then the third one is an open repair. So the most traditional repair is open surgery. As we know, open surgery has a big tumor. The patients sometimes has lots of complications, especially if the operation time is too long. So this surgery has a big tumor. So the patient usually has lots of complications and the mortality is too high. So that's why we seek another method. Then the second one is a hybrid.
The hybrid procedure, including different kind of methods. In China, we evaluate hybrid procedure divided into 4 groups. The hybrid 1 is debranching plus TIVR. The hybrid 2 is to do the replacement of the ascending aorta, then we plus a TIVR. Then you may find the hybrid 2, no matter the instant result and the long-term result, is perfect. Why? It can avoid the DHCA and regular CPB. So the operation time is reduced and the complications is also reduced. So that's a follow-up of the hybrid procedures. That's a hybrid 2. Then we have hybrid 3. Can you see clear? Yes. The follow-up is also perfect. Then we may find it. Another one is a total endo procedure. That means endo. Endo procedure, we have to use a bronch standing graft. Also, we can focus on the ascending aorta and the aortic arch. We use a different method to treat the very complicated cases among the ascending aorta, aortic arch, and descending aorta. So we may find it. You can use a different device to treat it and get very good result. Even sometimes you may use an endo procedure to treat the very challenging cases with a Marfan syndrome, especially during the pregnancy. So as we take a look at the picture, you may find the lady contained the baby, but he suffered from the severe aortic dissection. Then we have to use an endo procedure to treat the 2 lives. So that's 13 years later, you may find the whole family come back to me just because of the endo procedure. Then another one, we can use a bronch stent graft to treat the challenge aortic pathology. So this one, we may find it. It's a unibody stenting graft. So we can use this device to treat not only the aneurysm of the aortic arch, but also the dissection of aortic arch. So even the barren subclavian artery combined with dissection, we can use this one, use a catheter to treat it and get very good result. So that's our pseudoaneurysm after TIVR, but anyway, we can use a catheter to treat it and sacrifice the left subclavian. Then we can do another bypass from left collet to left subclavian bypass. Another one is a panel stent graft. We also mean chimney or snorkel procedure to treat the aortic arch pathology. For example, this gentleman suffered from the aortic arch aneurysm. Then we can use 2 chimney to elongate and the left carotid and 1 snorkel to left subclavian artery. Then you may find it. The result is perfect. All the branch vessels keep patterned. Sometimes to the very challenging cases, especially with a huge aneurysm and severe toxicity of the branch vessels. So you may find it, the 3 branch vessels, severe stenosis, and a huge aneurysm with lots of thrombosis is very challenging. Also, the patient's age is old enough. Then we treat him by the panel stenting graft. We deploy the different valve to the elongate, left carotid, and LSA. Then we deploy the big stenting graft. Then we release the chimney stenting graft to rebuild the elongate, left carotid, and left subclavian artery. So you may find it, the left subclavian artery is from the snorkel technique. The bloodstream is coming from the distal side and come back to the LSA. But anyway, the result is perfect. So you may find it as a very good result. That's a follow-up. So especially to the aged people with a challenging anatomy, we do believe that the panel stent graft is a very nice procedure.
So you may find it. This challenge case, we do it very smoothly and get very good result. Even to Marfan syndrome, already done by open surgery with a thinning aorta replacement. Then he suffered from the tibial dissection. Then we treat him by panel stent graft. So you may find it left carotid, left sclavine preserved well. So we published the paper, talk about this technique, and we find it, the written result is very nice. The big complication for panel stent graft for chimney is endo leak. Then we invent the special stent graft. This one is a skirt stent graft, also named C-skirt stent graft. It was named by my name. I invented this stent graft. So we find it. That's the first in man when we find it very challenging case with a rupture area near the LSA. But anyway, we do it with a C-skirt stent graft. We find the very good result. Also, we have done a lot in China. Nowadays, we have many challenging cases not only for aortic arch aneurysm, but also for aortic arch dissection. So you may find it, the result is perfect. No endo leak. Also, the branch vessels keep patterned. So that's, we use a special design stent graft to treat it. Another method we'd like to use it is a fenestration. So as we know, fenestration, we have different kind of methods. The first one is in vitro, then the second one is in situ. In vitro fenestration, we'd like to use a special puncture needle. In situ fenestration, we have also laser system, but table fenestration is just according to the technique of the doctors. So we have done a lot already in Russia. So many doctors, for example, Timur, they can do the fenestration technique very well. So let's take a look at some special cases. This one, the gentleman starts from a huge aneurysm inside the aortic arch. So when we find it, it's really challenging. Then we use a fenestration technique to preserve the left subclavian artery. First, we deploy a valve inside the LSA. Then we use a puncture needle to puncture the LSA near the graft. Then use a balloon, then add another stent graft inside. So when we find it, it's a very good result. You will find the left carotid. The left carotid, we use a on-table fenestration. Then we deploy another stent graft inside to get two fenestration in left carotid and left subclavian artery. So you may find the result is perfect. So that's a follow-up. We may find it. No endo leak, and the aneurysm is isolated. Also, we can do this procedure to aortic dissection. So let's take a look at dissection cases. So this one, as we take a look at this case, you may find it. The rupture area is near the left carotid. Left subclavian is also involved. So this case, we'd like to use in situ fenestration and combined with on-table fenestration. So we use on-table fenestration to carotid, to left carotid artery with on-table fenestration. Then we deploy the stent graft to the ideal landing zone. Then we use a balloon to balloon the left carotid area and add another stent graft inside. Then we use a puncture needle to puncture left subclavian artery to get a very good result. That's during the operation, you may find it. That's an in situ fenestration. After this procedure, you may find the final results perfect. The left carotid is on table fenestration. The left subclavian is in situ fenestration. So that's a follow-up. You will find it no endo leak, and all two branch vessels keep patterned.
even to some very challenging cases. For example, this case, he suffered from the dissection, but also combined with a aberrant subclavian artery. So we can use the on-table filtration to preserve even the aberrant subclavian artery, just according to the 3D reconstruction. So we emphasize before you perform on-table filtration, it is very important to you to make the 3D reconstruction before you make the filtration. For example, this case, we can use a very small filtration to focus to the LSA. We have to evaluate if there's any angulation of the aortic arch. If the patient exhibits angulation of the aortic arch, you want to do on-table filtration, you have to pay much attention. 3D reconstruction is very important before you do it. Even we can do this procedure with 3 branch vessels. For example, this one, you may find it, we make 3 filtrations. The first one is the enormate, the second one is the left carotid, and the third one is the LSA. We use a combination to do filtration to rebuild these 3 branch vessels, and you will find it, the result is also very good. We emphasize the whole operation time for this procedure, it's only 1 hour and 30 minutes. Even to the Marfan syndrome, the cases already done open surgery before, we can use the filtration technique to rebuild the branch vessels. So this one is used in Marfan syndrome. Marfan syndrome is very challenging. So sometimes we can use a combination with chimney and filtration, in situ filtration, and in vitro filtration to rebuild the 3 branch vessels. For example, to this case, the enormate is dissected and any lesion is inside the aortic arch. Then we use a chimney to enormate and on-table filtration to left carotid, and the in situ filtration to LSA. You may find it, the operation time reduced a lot, and the result is perfect. So, in conclusion, we emphasize endovascular technique play a very important role in aortic arch pathology. Hybrid procedure can reduce the operation time and reduce the tumor during open surgery. We can divide hybrid procedure into different 4 groups to save the patient's life. Filtration is well accepted, but anyway, we have to pay much attention to the endoleak. The chimney is a very commonly used technique. It's easy to accept, but anyway, it still exists endoleak. So we can just special design the elongate the cisco stent graft to prevent the endoleak, no matter in chimney or filtration. Blunt stent graft is growing gradually, but anyway, nowadays, the blunt stent graft still exists the high complications about stroke. So the management of the whole aortic arch should be individually according to the different anatomy of the aorta. That's a handle procedures we emphasize. With the handle procedure, then the whole aortic arch pathology can be done. So thank you very much for your attention. Thank you, and welcome to join our meeting. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Dr. Shu from Fuai Hospital, Beijing, China. So it's my great pleasure and great honor to attend this very important congress. So as we know, China and Russia has very good friendship. So today, I'd like to thank a lot for my friends, Professor Timmer, your invitation. So as we know, endovascular repair of complicated AAA in China is already done for many years. But anyway, till now,
we still have different kind of method to treat it. So I will show you about, I'm sorry. It seems like, yes. And let me show you the data from China. So when we find it, about 10 years ago in China, many cases with complicated AAA will be done by open surgery. But nowadays, more than 90% will be done by EVA. So EVA is especially in Fuai Hospital. So when we find it, the endo procedure compared with a conventional open surgery reversed a lot as compared with 10 years ago. So what's the meaning of the challenge anatomies for aneurysm? So we'd like to say, if the patient has a short proximal neck, has a tortuous seating of the proximal neck, has a visceral artery involved, or narrow access artery, then we mean it's a challenge and complicated AAA. So we have different kind of method. So let me show you the method to treat a AAA. For example, this case, you may find it with a huge aneurysm. It's a female and age only 16.6. As we perform the DSA, you may find it with a severe angulation of the proximal neck. But anyway, we can deploy the main body first. You may find it exists endolic. What should we do? We can add another cuff to the proximal side and reverse the severe angulation to be straight. Then you may find it. After we add another cuff, the proximal neck turn to be straight. And you may find 12 months later, the result is perfect. So that's to do it directly. Directly to perform the EVA, the challenge anatomy, we have to evaluate how about the length of the proximal neck. If the proximal neck still exists 2 centimeters, although it exists severe angulation, but anyway, we can still try it by directly EVA. So that's the cases I'd like to show you. We needn't do any more procedures, for example, chimney or fenestration. We just go directly. So that's the cases we show you. Also, you may find it, this case, very short and partial sitting proximal neck. Then we can do fenestration. What's the meaning of fenestration? As we take a look at this case, you may find it. This patient, the renal is very near to the AAA. Then what shall we do? As we deploy the main body, we may find it, the type 1 endolic is so severe. Then we select the cuff. Can you see? That's a cuff. Why we select the cuff? The cuff, we can release partial. And on table, we make the fenestration and we situ the mark just take it from the graft. Then we reassembling the device to the delivery system, and we use the cuff delivery system to the renal area. And above the renal, we release partial. We release partial, then you may find the mark. We have 2 marks. You can rotate because it is a cuff. So you can partial release and rotate to let the fenestration area to be focused to the renal. Then to confirm the fenestration areas, just go straight to the renal, then you release the total cuff. Then deploy another bronze stent graft inside to the fenestration area to get a very good result. Even to this case, you can preserve not only the renal, but also the affiliated renal can be also preserved. So let me show you another case. You may find it, this one, has to deploy the main body, severe endolic. As you add another cuff, you may find both renal preserved well. Add another small stent graft into the renal.
let's use a calf fenestration. So you may find it. The calf fenestration, that's after fever, 1 week later, you may find it, keep pattern and no endo leak. We can also use a on-table fenestration to treat very complicated AAA. For example, both renal or almost involved. Then we use the C3, the standing graft. So this one is from the Gore system. We release partial of standing graft, then make fenestration to the SMA and release both renal to make fenestration, then we saturate. Then you may find it, we use a device to preserve the LCLA, SMA, and both renal and get very good result. That's a triple fenestration for the just renal AAA. Also, and triple fenestration can be done with a different kind of anatomy of the patient. For example, this one, we use the triple fenestration to preserve the SMA and both renal. Sometimes even we can preserve the celiac artery. So this one is a very challenging case. We can also select another device from the Cook system to order the special fenestrated standing graft from the Cook company. But anyway, this one, we have to emphasize, you want to order the fenestration standing graft from the Cook company, you have to wait for about 2 or 3 months. But it's very, very stable. As you take a look of the procedure, you may find it. We deploy the main body from here, then use guide valves to go to the fenestration area to deploy the bronze standing graft, then to get the pattern. Then you may find the result is perfect. So we can use the customized triple fenestration to treat this very special anatomy of complicated AAA. So you may find it. The SMA, the celiac, and both renal can be done by fenestration. So we emphasize the 3D print technique is very important. You want to do the fenestration or order the special standing graft. It can advise you to go to the right position. Of course, we can also use a chimney to treat the AAA. If the renal, one renal is very low and another renal is very high. So in such kind of situation, also the patient suffer from severe angulation of the proximal neck, then we can use the chimney technique. For example, we deploy the valve into the left renal, then we put a big standing graft and deploy it, then we use a wide bomb, go inside to the renal, then release it. Then you may find it. It keep pattern and no endo leak. So both renal are keep well. And when as after 6 months later, you may find it. The CT angiography, you may find it. The renal keep pattern by chimney and no endo leak. The total AAA is isolated. To the very, very special angulation, we can add another bell stand to treat the kinking. So as you first deploy the main body, it still exists kinking, then add another bell stand to treat it, then to get very good result. We can also use the different kind of method, including the panel standing graft to treat very challenging cirrhotic complicated AAA. We can also order the very special bronze standing graft to treat the above renal AAA. For example, this case is a 67 years old gentleman. So with a huge cirrhotic abdominal aneurysm, we use a big standing graft, then we use a panel standing graft, go inside to the celiac, to the SMA, and to both renal. Then you may find it, get very good result. The full vessels keep patterned, and the patient keep alive, and the aneurysm disappeared. So that's a follow-up. So we emphasize
the distal anatomy is still challenge to the complicated AAA. So let's take a look. For example, sometimes the exercise is totally occluded. Then we use a urine body to treat the AAA and perform a bypass. And we can also use a closing name technique then to get more stable and more easy for you to connect it, the extension. In order to preserve the internal iliac artery, for example, this case, only one internal iliac artery, so we have to preserve it. Then we can use a sandwich technique, use a Y bomb from the forearm go inside to the internal iliac artery, and from the external artery, we add another Y bomb. So this two sling graft is also parallel sling graft. It means a sandwich technique to get the pattern of the internal iliac artery. So next this way. Also, we can use a coiling technique to sacrifice the internal iliac artery to prevent endoleak. Sometimes the skirt sling graft is very useful. What's the meaning of a skirt sling graft? In order to prevent the endoleak from the internal iliac artery aneurysm, then we use a skirt to occupy the whole common iliac artery. Then we use another small sling graft from the common iliac artery go inside to the external iliac artery. Then this is skirt. The bloodstream cannot go back to the abdominal aorta, so it will formate this thrombosis. But the inside sling graft keep pattern. So that's a skirt technically. So to sum up, no matter how complicated neck it is, either is very useful to treat a AAA. We can use a cup filtration. We can use on-table filtration with a C3 sling graft. We can use a gold cistern. We can use a cook cistern. We can also use the Chinese homemade sling graft. So just according to the doctor's opinion, we can order the very special sling graft from the company to preserve the four branch vessels. Also, chimney technique is also very useful, especially to the severe torturations of the just renal AAA. And low profile bifurcated sling graft is an excellent clinical effect, especially in the cases in the severe stenosis of exercise with a severe torture setting. So thank you very much, and welcome to Beijing to have the CVC 2021. Thank you very much. Спасибо большое профессору Чангшу с его докладом о эндоваскулярном лечении сложных аневризм брюшного отдела аорты. И мы переходим к нашему включению из операционной. У нас мастер-класс коронарное стентирование с использованием оптической когерентной томографии. Оптическая когерентная томография – это дополнительный метод визуализации, который позволяет увидеть стенку коронарных сосудов изнутри, а не только тень на рентгене. Также в этом мастер-классе будет использована новая методика измерения фракционного резерва кровотока, которая оценивает физиологию коронарного кровоснабжения. И мы таким образом можем выяснить, необходимо стентировать этот участок или нет в случаях, когда есть пограничный неясный стеноз. Операцию будут выполнять Ильфир Радикович Мустафин, рентгенхирург в кардиоцентре отделения рентгенхирургии номер 1, и Соколов Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались, чтобы провести операцию стентирования с проведением оптической когерентной томографии. Давайте я представлю всех. Я буду Ильфир Радикович Мустафин, мой ассистент Соколов Сергей Владимирович, операционная сестра Жанет, наш анестезиолог Агаш Беймуртович, Павышев, Елена Рамилевна, наш функциональный диагност. Ну что, приступим. Наша пациентка 63 лет в 2019 году перенесла
инфаркт миокарда по нижней стенке левого желудочка. Выполнено стентирование правой коронарной артерии. В переднем межжелудочковой артерии на тот момент выявлено сужение проксимальной трети, окклюзия диагональной артерии от 2019 года. Оставлено под динамическое наблюдение. Пациентке в этом году проведена коронарография, так как у нее появились боли при физической нагрузке, при тяжелой физической нагрузке. Выявлено сужение проксимальной трети передней межжелудочковой артерии, по данным ангиографии 70%. На данный момент пациентка, учитывая ее клинические данные, поступила для стентирования передней межжелудочковой артерии. Фракция выброса пациентки сохранная 65. Есть относительная недостаточность митрального трикуспидального клапана первой и второй степени и АВ-блокада первой степени. Также у нее есть в анамнезе гипертоническая болезнь третьей степени. Вот такая пациентка. Что, приступим? Проведем коронарный проводник. На ангиографии мы видим протяженный стеноз проксимальной трети передней с включениями кальция, с дефектом наполнения, что косвенно говорит нам о том, что процент сужения, вероятно, более значим, чем он кажется ангиографически. Цепляется коронарный проводник. Мы решили выполнить и оптическую когерентную томографию, так как там есть кальций, там есть дефект наполнения, что, выполнив оптическую когерентную томографию, мы можем получить более полную информацию про этот участок сужения. Так, давайте откроем УКТ, датчик. Что, проекцию еще сделаем? Извитости в дистальной трети сложились в гармошку. У нас немножко Олег повернулся экран. Повернулся и микрофон. Я думаю, так проводник оставим. Катетер USB проводник. Нет, мы когда его переделаем, она Положение сомнительное, поэтому нам это еще очень понадобится. Вы считаете, будем диагональную артерию реканализировать? Она была закрыта еще в 2019 году. Надо отработать, исполняется хорошо. У нас есть окклюзия диагональной ветки, которая коллатеральный кровоток имеет. Окклюзия была выявлена еще в 2019 году. Диаметр артерии небольшой, поэтому, я думаю, от реканализации воздержимся. Так, для начала обязательно промываем наш маленький датчик чистым контрастом. Чистый контраст. Он готов, да? Да. Все, заводим. Автокалибрацию в катетере проводим.
аккуратно нужно быть, не зацепить зеркало, светоотражающее зеркало датчика. Подожди, сейчас катетер выведу. Давай автокалибритинг сделай. Калибруемся, давайте. Заснем переднюю, то есть она. Готово? Да. Хорошо. Нажимаю, да? Для того, чтобы у нас была хорошая картинка в момент, когда наш датчик ходит по внутри сосуда и сканирует внутренний просвет артерии, нам нужно туго заполнить просвет артерии контрастом. Так, я тут флажок готов. Нажимаем. Это уже максимально передний. Вот тут надо чуть-чуть. Вот. Посередине. Возле 30. Ладно, все есть. Давайте сам вместе померим голова. Вот это место сейчас поймет, там еще после светалки сразу. После светалки наверху, вот это вот до диагоналки, там карина торчит в одном месте. И смотри, это вот маленькая светалка, что это вот маленькая светалка, вот это вот диагоналка, вот, а вот это вот вторая светалка, то есть первая светалка.
Как самочувствие? Ребята, ну все хорошо. Пожалуйста. Это что у нас получается? Это соотношение? Да, получается, референция диаметра. Да, сейчас. Так, а это у нас по площади, наверное, 56, по диаметру 34 получается, да? У нас есть стеноз пограничный, то есть есть пограничное сужение. У нас есть сомнения насчет того, что нужно поставить стенд, и, наверное, мы проведем измерение резерва кровотока функционального, да? И будем потом принимать решение, стентировать нам или нет. Давайте датчик КП, это отложите, пожалуйста. Так, нам нужно подключиться. Да, вот то, что вы говорили, придется нам сделать. Я вот на стол где-то все высыплю, а ты мне систему дашь, а то, что вам стерильное нужно, оставишь себе. Хорошо? Мне нужна будет система. Я ее руками не трогала. Сейчас так, мне система нужна и вот эту, наверное, манжету. Клиническое Да, нахождение есть, только тяжелый клинический. Сейчас мы за ФРК, который нам ответит на все это, мы увидели, что немножко нас я забираю вот эту систему. Тебя пузырьку подключаю. ФРК это Забираю вот решение, эту лапу. хорошее решение. можно обнулиться здесь. Так, вот сам Вот здесь, зеро. да, зеро. Так, теперь физик. Романку, он сегодня, если там кровь будет, то тоже могут там не доставлять. Где Гораневич сам? Гораневич, там он сидит в этом. Он онколог принес? А куда он взял? Он мне не отдал. Группу него Так спроси. показал, и все. Гора Амельевич, Его там нет. У того я тут уходил. Выпускай. Нажмите выпускать, пожалуйста. снимайте, да? С двух сторон. Нажимай. Нажми. Блин, нет. Сейчас. Физика. Мы провели оптическую когерентную томографию. Все-таки мы сомневаемся, что нужно сделать стентирование однозначно. Поэтому мы решили провести в данном случае функционный резерв кровотока для того, чтобы точно удостовериться, значимо ли это стеноз. Этот флакончик где? Стой. Да, физик еще. Все, разложу на 500. Что, сколько показывает? Там не современные. Нет, там это Давление 130. склероз-то есть. 140, 180. А ты перекрыл, да? Нет. Там голову развожу. Да, на 500 разводить. Ну, давление, оно совпадает у нас инвазивное и такое. Теперь обнулить вот этот датчик. Вы его включили? Включили, его включили. Его включить, давай-ка. Нажимай коннект. Нет, начать. Нет, он еще не включен.
6, да, зеро нажимаем. Все, может теперь подать. Отлично. Отлично, обнулили датчик. Нам сейчас нужно, когда Игла мы географическая. дойдем кончиком до кончика катетера, надо власть нажать. То есть остановиться в этот момент. Я хорошо получала. Это на один разведем. Нам нужно для левой коронарной артерии 3 в одном миллилитре 20 микрограмм. Нам нужно 60 микрограмм для передней, 40 микрограмм для правой. Ты хочешь шоколад сделать? Да, довел. Есть полость? Полость, да. Сейчас должен равняться единички, верно? Сейчас, подожди. Надо высунуть дальше. Этот дистальный конечек черного проводничка. Не кончик, Да. датчик находится там. Так, класс нажми. Сейчас, постой. Может, обнулить еще раз придется, потому что что-то разница сильная. Вот это вот иголку надо убрать сейчас. Иголку надо убрать. Все. Нажимай класс сейчас. Нет, нормально, почему 146 это системная, Ну все, 150. нормально. Все хорошо, Всё у супер. нас практически единички нет, пока не Всё, надо. единичка. Так, теперь заводим, делаем, вводим Заставим. Нормально. Мы завели датчик ФРК за сужение. У нас уже после заведения, без введения аденозина 0,86 показывает. Скажите, когда зачем записывать? Записываем. АТФ вводим. АТФ вводим. Мы ввели АТФ. Смотрим. Мы смотрим. Вот, поехал вниз. Вот это сейчас снимать нужно? О, 178. Ну все. То есть там буквально через 3-5 секунд действует, то есть до 178. Ну все, пошло наверх, да? Постой, стоп, не делай, давай потянем проводничок, кончик до этого, посмотрим, правильно у нас единичка должна быть, пока не нажимай стоп. Вот у нас единичка стала, то есть измерение у нас вообще правильно. Да, измерение достоверно, то есть мы подтянули датчик, у нас стала единичка, как и должна быть. За стенозом без АТФ 0,9, с АТФ 0,78 минимальный был. У нас есть показания к стентированию. Самое низкое было 0,78. Да, то есть это показания. Я думаю, мы ФРК повторять не будем, потому что после стентирования его просто смысла нет, поэтому отключаемся. 0,78. 0,78. ОКТ делаем, да? ОКТ после стентирования проведем, да? Посмотрим, как стенд раскроется, как стенд встанет. Так, диаметр артерии, скажи, пожалуйста, по ОКТ.
Вот где 7,5, да? Последнюю? Да, опять. Там Нет, самый широкий. дистально надо желательно. А на основной записи 7,5 был диаметр. 7,5 миллиметров квадратных. Это площадь. Диаметр. Подожди, вот дальше стоп. Ну где вот за 600? Здесь поменьше. Самый широкий. Ну, 3 миллиметра здесь. Здесь, наверное, самая широкая. Так, раз, два, 3 миллиметра. Оля, сейчас стенд открывает. Что вы скажете по длине? Что вы думаете по поводу длины? 3 на 28? Да, согласен. Ну и учитывая кальций, биоматриц, больше радиальной жесткости. Диаметр артерии 3 у нас. Живешь сколько миллиметров? Нет, я к тому, что чуть попозже, больше запаса. Проводим стенд. Куда тут раздаваться? Как вы считаете, нужно выставиться дальше или еще? Ну, я бы вот это практически от ног. Смотри, Или вот, паука. нет, Ну, люка, да. здесь все видно, в принципе. Я думаю, выше септалки, учитывая там станцию. Выше надо, там выше наша вообще. До изгиба. Прямо перед изгибом. До Нет, изгиба. надо. Ну, вот эта вот бляшка, которая есть после второй септалки. Давайте. Я думаю, хорошо станет. Чуть дальше. Дышите ровно, спокойно, ладно? Сейчас очень ответственный момент, мы имплантируем стенд. Нормально стоит. Согласен? Плюс. Развиваемся. 6, 8 атмосфер. 9, 10. Давайте поддержим. Прижмите. За грудью немножко появится боль, немножко нужно потерпеть. Сейчас они пройдут. Сдуваемся. Септальная артерия у нас на месте. Единственное, у меня есть ощущение, что стенд недораскрылся по максимальной кромке. Я предлагаю сделать по сети и посмотреть внимательно. Как самочувствие?
Ауыртмай ма көкірек? Хорошо. Давайте датчик усети. Аккуратненько с зеркалом. Так, мы готовы для контрольного осмотра стента. Нет еще, сейчас скажу. Готов. Дышите глубоко. Дышим. Вдох, выдох. Прокрасили миокард. Стенд посмотрим вначале. Еще раз сделаем, да. Вначале стенд поставим. Вот здесь поставим назад чуть-чуть. Вот, смотри. Не так будете делать или как? У меня поблизости. Есть недораскрытие стента, но сделали, я думаю, здесь процентов 20, да? Ну давай под язык попросим. Нет. Болит сейчас? Проснули? Ты предлагаешь раскрыть стент. Это раскрыть, хорошо. Нужен будет нам баллонный катетер. Мы раздуваем до 10 атмосфер, это 3,15. Поднялось? Было 130. Ну, видимо, реакция на перекрытие, артерии перекрытия. Стал нитрат добавили. Сейчас, смотрите, здесь уже сайз. Пойдемте. Что мы делаем после дилатацию? То есть сосуд раскрылся 10, 12, 14, 16, 14, 16. На себя. Там проксимально она больше не раскрылась. Давай. На себя. Я думаю, можно здесь подержать немножко, даже 18, дать. Да, в конце даже в серединке есть такая точка. На себя. Пошло. Наверное, мы этот коронарный проводник заведем. Потому что через этот датчик достаточно. Вытягивай. Забирай. Коронарный проводник дай мне, пожалуйста. Потому что необходимости ФРК нет. Будем еще контролировать. Я думаю, надо. Хорошо видеть, что все хорошо. Давай посмотрим, как это после постдилатации.
запястья, и с тем проводником тоже вот так же. Когда делали с датчиком, внутренний просвет, скорее всего, уже кристаллизовался. Нормально. Готово. Так, Нет, постой. Договорились? Калибра. Договорились? Нет еще. Мы сделали постдилатацию стента, раскрыли стент больше. Там чисто, мы готовы? Хорошо. Начался. Хорошо. Полный. Слушай, прям супер. Ну что, подведем итоги? Было решено исходно сделать компьютерно-оптическую когерентную томографию для того, чтобы посмотреть морфологию бляшки, протяженность ее, размер сосуда. У нас появились некие сомнения того, что по поводу значимости сужения. Почему? Поэтому мы решили сделать фракционный резерв кровотока. Выполнив фракционный резерв кровотока, мы увидели, что показатель снизился после введения аденозина до 0,78, что говорит о том, что функционально бляшка значима. Вот. И выполнено стентирование передней межлучковой артерии. После проведения компьютерной томографии, после имплантации стента, мы видим недораскрытие стента. Выполнена постдилатация стента с большим давлением. И на контрольной заключительной когерентной томографии мы видим полное прилегание стента, отсутствие каких-либо сужений значимых. На этом операцию мы закончим. Спасибо всем. Большое спасибо, Эльфир Радикович, за замечательный и очень показательный случай клинический. И мы продолжаем нашу конференцию. Сейчас у нас есть небольшая замена. Перед нами выступит профессор Хорст Сиверт из Франкфурта, директор сердечно-сосудистого центра Франкфурта, директор клиники внутренних болезней кардиологии. Он президент президент организации CSI, Structural Cardiac Interventions. Он будет рассказывать про вмешательство при структурных заболеваниях сердца, историю, прошлое, настоящее и будущее. Спасибо. Сегодня моя тема – структурные вмешательства, прошлое, настоящее и будущее. Итак, структурные вмешательства в сердце начинались, наверное, с 1953 года, когда впервые наши коллеги в Мехико-Сити разработали пилу Скролл, ажурную прорезную пилу для терапии стеноза клапана легочной артерии, а также далее для творческого клапана. Затем ничего на протяжении 14 лет, затем первый окклюдер открытого протока был разработан в 1967 году. Но, пожалуйста, помните, что это было за 10 лет до первого коронарного ЧКВ. Итак, впервые окклюдер появился в 1967 году. Я начинал заниматься структурными вмешательствами гораздо позже, в 80-е годы, и на тот момент это была единственная процедура, которую мы могли выполнять в этой области, и наш центр был третьим в мире. Затем опять никаких новостей на протяжении 7 последующих лет, и затем 1974 год. Первая
устройство для закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Это коллеги Мелс и команда из США использовали, соответственно, проводник 23 Френча и кардиососудистая помпа была на готове, 5 из 7 попыток успешны. Журнал не принял публикацию к печати, и прошло только 20 лет, пока закрытие дефекта межпредсердной перегородки стало реальной практикой. Итак, перед вами одно из первых закрытий ушек левого предсердия. Это 72-летний пациент-мужчина с противопоказаниями к КУМ-1. Итак, пациент прошел через вмешательство 19 лет последующего наблюдения, никаких эмболических событий, никаких кровотечений. Бонхофер в октябре 2000 года – это первая шесткожная имплантация клапана, и, безусловно, вы знаете, ТАВИ – транскатетерная имплантация артального клапана. Это первое вмешательство в 2002 году, и перед вами фотография первого пациента. Посмотрите, это во время проведения первой процедуры. Посмотрите на глаза этих операторов. Действительно, это первый эксперимент на человеке. Это нечто совершенно невероятное. Итак, микроклип был сначала опробован на моделях животных, публикации 2003 года, и затем Хосе Кандада впервые выполнил на пациенте, также в 2003 году. За последние 15 лет более 150 чрезкожных техник реконструкции клапана были предложены и разработаны. И нет ни одной области медицины, которая развивалась бы так активно, как интервенционная медицина за этот короткий период времени. Мы можем открывать все, что угодно, закрывать все, что угодно. Мы можем протезировать все, что угодно. Мы можем реконструировать все, что угодно. Мы великие, мы боги. Тогда вопрос, а нам нужно какое-либо будущее вообще? И ответ однозначно да, конечно. Есть всегда к чему стремиться, даже в зрелых, хорошо установленных процедурах. Безусловно, нам нужны улучшения. Ну, например, закрытие дефекта межпредсердной перегородки. Посмотрите, пару лет назад, где я публиковала серьезные события по эрозии на плацах оккудере. Эрозия после закрытия дефекта межпредсердной перегородки возникает в результате взаимодействия окклюдера либо с корнем аорты, либо с крышей верхнего левого предсердия. Это приводит к гемоперикарду, к тампонаде. Впервые произошло в течение 12 лет после процедуры закрытия. Безусловно, это очень редкое осложнение, но тем не менее мы понимаем, что межпредсердная перегородка, она растет вместе с ребенком, поэтому большие устройства не повредят, потому что они в дальнейшем станут меньше в растущем сердце. Но во взрослом состоянии перегородка уже не меняется, но тем не менее эрозии могут возникать до 12 лет после имплантации устройства. А у пожилых пациентов, наоборот, перегородка может сморщиваться, становиться меньше из-за увеличения корня аорты. И мы еще не знаем, что это может означать для наших пациентов, у которых имплантированы соответствующие устройства в перегородку. Я бы не хотела прочитать вот такие заголовки. FDA сообщает о серьезной эрозии через 20 лет после закрытия дефекта межпредсердной перегородки, который выполнил доктор Зиверт. О нет, только не это. Именно поэтому следующие горизонты для нас – это, безусловно, биорезорбируемые устройства и закрытие без устройств. И мы работаем над биодеградируемыми септальными окклюдерами. Вы видите, что в данном случае мы заменили металлическую рамку сополимера молочной и гликолевой кислот. И посмотрите методы закрытия методом ушивания. Перед вами примеры. Вы видите, что есть работы, которые проходят по дефектам межпредсердной перегородки, по другим дефектам, которые могут закрываться посредством ушивания. Давайте посмотрим, какой огромный прогресс в закрытии открытого овального огна. Все началось в 1992 году. Устройство Clamshell, затем 90-е годы амплацер, и это наиболее часто используемый окклюдер для ООО везде в мире, везде, за исключением только Северного полюса и США, где это так и не разрешено. Ну и сейчас у нас уже более 10 коммерчески доступных устройств для данного показания. И сейчас у нас есть доказательные данные. Закрытие ООО стало рекомендацией уровня доказательности 1А. И перед вами 4 положительных рекомендированных исследования по закрытию открытого овального окна, опубликованные в 2017 и 2018 году. Перед вами метаанализ, который показывает нам невероятные преимущества закрытия ООО, что приводит к снижению риска инсульта от 40 до 90%. Опять же, это и получило уровень доказательности 1А. То есть вы считаете, нам больше не нужны никакие технические улучшения уже сейчас имеющихся окклюдеров для ООО? Посмотрите слева. Вы видите через 7 секунд после имплантации устройства эмболизация. А справа 7 лет после имплантации устройства. И мы видим формирование тромба. Поэтому, безусловно,
есть к чему стремиться. Что по поводу закрытия ушка левого предсердия? Наиболее часто используемые устройства — это Watchman и амулет. А вот перед вами и другие устройства, которые также были разработаны и представлены, и либо уже коммерциализованы, либо на горизонте, и другие варианты устройств, которые сейчас разрабатываются. Перед вами основные изменения в Watchman. И вы видите, это переход в Watchman Flex. Вы видите, улучшается система якорей. Мы видим другая конфигурация, более короткое устройство, больший охват и закрытие ткани сеткой. Вы видите, что меньше металла будет взаимодействовать с кровотоком, и мы видим с вами больше балок, которые также будут снижать резидуальные дефекты регургитации. Окклюдер лампа — другой дизайн. Это также интересный дизайн. Это также возможность использования закрытия ушка левого предсердия. И вы видите, каким образом у нас закрывается отверстие. Вы видите, происходит герметизация посредством 3 мембран PET. Это также большое преимущество. Полное запечатывание, полная герметизация, что разделяет проксимальную и дистальную часть устройства. Давайте поговорим о других устройствах для закрытия, в частности, параболюлярное закрытие. И это устройство по этому показанию. Давайте подумаем о прогрессе в ТАВе. Транскатетерная имплантация артериального клапана. Это терапия выбора для большинства пациентов с тяжелым артальным стенозом более 70 лет, вне зависимости от хирургических рисков. Итак, клапаны ТАВи. Более 10 типов клапанов ТАВи уже доступны, и более 15 вариантов продолжают разрабатываться. Итак, черезкожные, 14-френчевые, локальная анестезия, время процедуры менее 1 часа и выписка на 2-й день. Безусловно, все больше и больше пациентов получают преимущество от ТАВи при аортальном стенозе двустворчатого клапана, тяжелом аортальном стенозе, аортальной регургитации. И это совершенно разные показания, представленные здесь. Такие устройства разрабатываются также, как и новые технологии, разрабатываются для того, чтобы облегчить процедуру реконструкции и протезирования. Посмотрите, каким образом можем профилактировать техники крекинга. И мы видим, что улучшается градиент и процедура клапан в клапан. Новые технологии ТАВи будут делать ТАВи безопаснее, проще и более устойчивых в своем результатах. Альтернативные материалы для, соответственно, створок. Вы видите новые ткани, биоматериалы, синтетические перманентные полимеры, биоразлагаемые полимеры и инженерные ткани инситу. И, наконец, регенеративные материалы и клапаны, созданные из регенеративных материалов. Нейропротекция во время ТАВи представляет действительно разумную, безопасную процедуру. И в будущем, я уверен, что ТАВи станет стандартом. Дополнительные аксессуары, в частности, устройства для закрытия больших дефектов и соответствующие проводники. Огромный прогресс в клапанах легочной артерии и вен. Посмотрите, мы видим, что эти устройства иногда слишком маленькие для многих пациентов, которые имеют большое кольцо. И вот новые клапаны на этапе клинических исследований. И мы видим с вами клапан легочной вены. И это новые интересные показания, которые расширяются для пациентов с большим размером кольца. Реконструкция и протезирование митрального клапана. За последние 10 лет более 35 черезкожных устройств и техник было предложено и разработано в этом направлении. Перед вами новое поколение митроклипа, который называется NTR или XCR, и они уже проходят через стадии клинических исследований. Они будут митроклип 4 и 5 поколение. Рандомизированное КОАПТ-исследование, которое показывает функциональные преимущества использования данных устройств на фоне митральной регургитации. Рандомизированное исследование с плацебо-процедурой, с устройством Карелон действительно достигло первичной конечной точки, и это будет новый стандарт лечения пациентов с митральной регургитацией и сердечной недостаточностью. Имплантация митральных клапанов. Посмотрите, 23 транскатетерных варианта на этапе разработки. Перед вами линия первых вариантов имплантации у человека за последние 5-10 лет. Ну и, наконец, забытый трехстворчатый клапан. Посмотрите, более 15 транскатетерных техник восстановления, реконструкции, протезирования. Посмотрите исследование Navigate, трехстворчатый вариант, пока еще требует
35-френчевый проводник. Это либо транссиренный, трансювелярный, либо трансортальный подход. Вы видите первый пациент во фрагменте, вы видите установку данного клапана без какой-либо остаточной регургитации. Новый вариант клапана 3-сол. Абсолютный дизайн, новый, уникальный. Вы видите также трансювелярный, трансъединный доступ. Всего лишь 30 френч система доставки. Вы видите, соответственно, якоря расположены на створках. И это также новое решение. Ну и, наконец, устройство для сердечной недостаточности. Мы понимаем, что это совершенно новые техники, гибридные техники, которые были спроектированы для терапии аневризм, для того, чтобы уменьшить размер желудочка после инфаркта. И, наконец, MARDI Event Touch. Это так называемый пассивный ограничитель с надуваемой камерой, который снижает регургитацию и вызывает регулирование левого желудочка. Ну и, наконец, снижение нагрузки с левого желудочка. Устройство Corvia Device, V-Wave и Cryptec EF. И поэтому следующая революция в интервенционной кардиологии будет направлена именно в сторону сердечной недостаточности. И поэтому вы видите, что уже проводятся отдельные конгрессы, посвященные именно этим типам вмешательств. Какие же невероятные изменения за последние всего лишь пару лет. А что же нас ожидает в 30-м, 40-м году? Ну, я не знаю, но я думаю, что мы увидим с вами огромный прогресс с искусственными сердцами, которые также будут через кожу имплантироваться транскатетерными техниками. Будет огромный прогресс с культурированием органов. Возможно, мы будем не просто создавать клапаны, но даже выращивать настоящие сердца из стволовых клеток, новые органы. И вы уже видите, что масса органов были ранее выращены из стволовых клеток. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, профессор Сиверт. Следующий доклад. Наш учитель, наш друг, профессор Эстахио Нарата из Италии. Тема гибридные методы визуализации при закрытии парапротезных фистул. Итак, большое спасибо, уважаемые коллеги, за любезнейшее приглашение принять участие в этом очень значимом втором Евразийском российско-китайском конгрессе. Уфа – прекрасный город, и я сюда неоднократно приезжал. Сегодня моя презентация будет посвящена гибридным режимам визуализации при перипротезных дефектах. Перед вами мой конфликт интересов. Я являюсь лектором компании Philips. Огромное спасибо этим прекрасным людям, профессору Ирине Евгеньевне Николаевой, Игорю Вячеславовичу Бузаеву, Александру Гуревичу Асиеву, всем моим друзьям. И для меня огромная честь стать частью этой прекрасной дружной семьи, работать вместе с этими двумя красавицами, специалистами по эхокардиографии. Мы работали вместе в Котлабе, и последний раз мы были там вместе с профессором Любином. Итак, суть проблемы. Перипротезные дефекты – это достаточно сложное состояние, которое ассоциировано, как правило, с нежелательными исходами. Закрытие подобного рода перипротезной фистулы или дефекта является сложной процедурой, потому что это сложное заболевание, которое зависит от четкого понимания 3D-анатомии, от тех режимов визуализации, которые мы используем, и, собственно, четкой коммуникации, мгновенной коммуникации, понимания с полуслова интервенционалиста и специалиста по визуализации. Если мы объединим вместе 3D-трансэзофагеальную эхокардиографию в режиме реального времени и кардиофлюороскопию или рентгеноскопию, то тогда мы можем получить прекрасный инструмент, который можно использовать для мониторирования и ассистирования при катетеризациях. Флюороскопия, как мы знаем, в какой-то степени превосходит 3D-трансэзофагеальное эхо. В частности, потому что позволяет лучше визуализировать катетеры, устройства, кальцификации, металлические структуры, проводники. И основные минусы, безусловно, неспособность определить 3D-анатомию внутрисердечных тканей. Кроме того, при этом пациент, естественно, получает дозу облучения, и иногда необходим контраст. С другой стороны, 3D-трансэзофагеальное эхо в режиме реального времени обеспечивает понимание пространственной интракардиальной анатомии в множественных плоскостях.
Но это, конечно же, большой плюс. Но с другой стороны, этот плюс иногда минимизируется. Пациенты приходят на операции, повторные операции, и, соответственно, качество визуализации снижается за счет экранирования и теней. И комбинирование этих двух методов обеспечивает преимущество флюороскопии, рентгеноскопии и 3D-трансэзовагиального эхо. Итак, эхонавигатор от компании Philips Healthcare как раз и предлагает это абсолютно уникальное решение фьюжн-изображения, кардиофлюороскопии и 3D-трансэзовагиального эха. И подобное решение для интервенционалиста является просто уникальным, потому что мы можем использовать одновременно два режима визуализации в одной системе координат, локализовать и, соответственно, распознавать зонды, очень легко располагать метки в режиме реального времени в соответствующих точках, представляющих интерес, и данный инструмент, позволяющий получить фьюжн-изображение, может использоваться для правильного позиционирования устройства для закрытия перипротезных фистул и, соответственно, помочь интервенционалисту закрыть дефект. Перед вами небольшое видео, которое иллюстрирует данную концепцию. Итак, эхонавигатор распознает зонд. Далее мы видим фьюжн-изображение, эхо, часть накладывается на рентгеноскопию в режиме реального времени, и это абсолютно интуитивное слияние картинок, то есть оператор смотрит на флюороскопическое изображение, и ему очень легко понять положение катетера, зонда и дефекта. То есть мы получаем картинку в режиме реального времени, и происходит мгновенная синхронизация двух изображений и слияние данных изображений. Мы получаем фьюжн-картинку, мы видим наши метки, что помогает нам, интервенционалистам, проходить сложные участки, локализовать заболевания. И фьюжн-изображения в режиме реального времени интуитивно очень легкие и понятные. Когда мы видим зеленый цвет, это означает успешная регистрация и слияние двух режимов картинки – рентгеноскопия и трансэзофагиального эха. Красный цвет – пока отсутствие фьюжн-изображения, и тогда эхокардиолог должен развернуть систему и сделать еще одну попытку. Я бы хотел представить два кратких клинических примера. Перед вами женщина, пациентка 69 лет, ревматоидное заболевание сердца. У пациентки уже был инсульт в анамнезе с левосторонним гемопарезом в 2010-2012 году, инфекционный эндокардит в 2015 году. У пациентки был протезирован митральный клапан. В митральном положении находится биокор, митрал валв 27 мм, и в артальном положении был установлен биопротез. В конечном итоге у пациентки развилась тяжелая митральная регургитация в результате перипротезных фистул. Безусловно, мы понимаем, что биокор является действительно прекрасным клапаном с очень низкой частотой осложнений и прекрасным длительным периодом использования. Но в этой ситуации мы должны признать, что данный клапан просто не виден на флюороскопии, на рентгеноскопии. И иногда очень сложно убедиться, где находится точное положение, где находится перипротезный дефект, где он локализован. В этом случае дефекты были локализованы на 7 часов. Вы видите задний латеральный 3,56 мм. Далее задний медиально 3,27 мм. Вот перед вами визуализация эхокардиографии в режиме реального времени. Вы видите, каким образом мы можем локализовать оба дефекта. И перед вами 3D-реконструкция. Мы четко видим с вами два перипротезных дефекта, две фистулы. И далее система доставки. Но сначала позвольте сказать следующее. Вы видите, это два митральных дефекта. То есть основная наша задача двигаться трансапикально. То есть для нас это стандарт. Мы выбираем именно трансапикальный доступ.
И система доставки будет проходить заднемедиально на 5 часов. Как вы видите, мы открываем устройство. Это 3 мм Square Twist PLD. И здесь вы видите терминальный этап установки устройства. И далее мы пытаемся, собственно, закрыть второй дефект. Но, как вы можете видеть, перед вами находятся линии системы эхонавигатора. Но если мы будем основываться только на данных рентгеноскопии, то мы видим с вами только предшествующее 3-миллиметровое устройство, которое было установлено. И мы больше ничего не видим, потому что сам клапан не видим, как я уже говорил. Таким образом, вопрос, как же нам пройти? Нам обязательно нужен эхонавигатор. Он помогает нам. Смотрите, мы располагаем метки, 3 основные метки, и затем пытаемся пройти. И вот здесь вы видите рамку. Это предшествующий Square Twist 3-миллиметровый. И далее я покажу вам, каким образом мы закрыли второй дефект. Это было непросто. Сначала у нас проводник ушел в аорту. Так, опять аорта. Итак, проводник идет не в том направлении. Затем мы заводим трансэзофагиальный фьюз, получаем изображение Fusion, и затем обходим вот так и заходим в левое предсердие. Это, может быть, не выглядит сложно, но поверьте, у нас на это ушло много времени для того, чтобы вот таким образом зайти. Это оказалось очень непросто. Далее мы меняем проводник. Берем более ригидный, жесткий, и далее проходит интродюсер, и далее система достатки. Square Twist PLD 3 мм, и вы видите на трехмерной картинке, как это выглядит. В этом случае мы выбрали уже 5-миллиметровое устройство. Вот оно здесь. Проходит вот сюда, через митральное кольцо, в предсердие. Мы открываем в этом случае 2 диска. Мы были абсолютно уверены, что мы открываем левый диск, затем в левом предсердии, затем выходим на нужную точку. Итак, 2 устройства, 3-миллиметровый и 5-миллиметровый PLD Square Twist был установлен. И вот перед вами финальный результат. Мы не видим резидуальной регургитации, утечки, никакого дефекта, полное закрытие. И пациентка успешно выписывается в удовлетворительном состоянии. Итак, второй клинический пример. Это тоже пациентка-женщина того же возраста, 70 лет, с ревматоидным заболеванием сердца. И мы видим, что был спротезирован митральный клапан с использованием EPIC 23 Сент-Джуд в ноябре 2017 года. И затем, в сентябре 2018 года, пациентка развела тяжелую митральную регургитацию. И в этом случае мы обнаружили 3 перипротезные фистулы. Опять же, стенд EPIC прекрасен, но не виден на флюороскопии. И поэтому мы понимаем, что для нас необходимо новое решение. Для нас, интервенционалистов, мы должны знать, какой клапан установлен, в каком положении и каковы технические характеристики того устройства, которое вы устанавливаете пациенту. В этом случае 3 дефекта располагаются на 8 часах, и это самый большой дефект. Далее на 3 часах медиально и переднемедиально 2 мм на 2 часа. Вот перед вами реконструкция 3D, трансэзофагиальное эхо, и вы видите стрелочками, соответственно, локализацию дефектов. И сейчас я хочу показать вам прекрасное фьюжн изображение, которое мы получаем, и которое позволяет пройти проводнику через отверстие и закрыть дефект митрального клапана, который расположен на 8 часах. 5 на 5,5 мм. Посмотрите, вот перед вами метка. И позвольте мне
возобновить видео. Вы видите проводник. Он опять же использует трансапикальный доступ. Вот левый желудочек, вот левое предсердие. И вот перед вами наложение картинок трансэзофагеального эха и рентгеноскопии. Итак, мы начинаем заводить четырехугольный 6 на 3 мм. Прекрасный результат. Затем ищем второй дефект. И два другие должны находиться вот в этом положении. И вот перед вами полуторачасовая процедура и успех. В конечном итоге мы смогли установить 3 устройства. И мы можем видеть это на фьюжн-изображении. Итак, выводы. Я считаю, что комбинация преимуществ данных техник, флюороскопия и 3D-трансвизуальное эхо и получение фьюжн-изображений представляет огромный интерес и существенно облегчает проведение соответствующих процедур специалистами, процедур, которые не всегда легкие и простые. Все более частое использование данных на мультимодальных режимах визуализации обеспечивает непрерывное улучшение результатов наших чрезкожных вмешательств, в частности, закрытие перипротезных дефектов. Ну и, наконец, моделирование и импринтинг позволяют увидеть новые возможности и четко иметь план предпроцедурный и далее даже моделировать процедуру, и, соответственно, все это позволяет обеспечить прекрасный исход у пациента. Перед вами визуализация пациента. Вы видите пациента с митральным дефектом, и не совсем понятно, где же находятся эти дефекты. То есть мы даже не представляем, сколько их и какова их локализация. И мы видим, что они все значимы, и я могу вас уверить, что вот отсюда мы даже не можем себе представить, какова реальность. И вот использование фьюжн-изображения, перед вами 3D-реконструкция показывает нам, что самый большой дефект находится вот здесь, и 2 других дефекта, еще 2 фистулы находятся на другой стороне. Поэтому, моделируя данные дефекты, мы получаем четкую локализацию, четкое понимание, анатомическое понимание, где находятся соответствующие дефекты, какова реальная анатомическая реконструкция, и мы можем даже померить, каков размер каждого из дефектов, и, соответственно, выбрать заранее наиболее подходящее устройство для закрытия данной перипротезной фистулы. Таким образом, стратегия 3D индивидуализированной реконструкции под контролем моделирования, симуляции является невероятным инструментом в наших руках в CAD-лабе. До того, как использовать данное программное обеспечение, я, безусловно, должен был раньше разделять свое внимание между разными экранами, где я видел картинки 3D, 4D, флюороскопию, гемодинамику и так далее. А сейчас мне не нужно разрывать свой ум на несколько аспектов, обращая внимание на разные режимы визуализации. Я могу более сфокусироваться на том, что я делаю руками. И я вижу фьюжн-изображение, где представлены все аспекты 3D-анатомии, плюс, соответственно, расположение всех устройств, проводников. Я вижу, где находятся катетеры, устройства, проводники и так далее. И на этом я бы хотел поблагодарить вас за внимание, пожелать всем здоровья, удачи и еще раз большое спасибо за внимание. Dear friend, dear Professor Igor, it's a great honor to be here to give the presentation about the PCI, especially the progress of coronary artery physiological evaluation in guidance of PCI and the future progress. Now, today, I will talk about the FFR and the invasive FFR
and non-invasive FFR examination or evaluation in coronary artery disease, not only for the diagnosis, but also for the PCI strategy determination. The background, as we know, the angiography has long been regarded as the gold standard for the evaluation of coronary atherosclerosis. But along with the development of IRIS and OCT, this kind of intraluminal imaging technique appeared. The so-called gold standard changed. For example, this image, the angiography showed the beginning, the bifurcation stenosis. The IRIS severe, the IRIS showed that not so severe. And OCT revealed that the stenosis not so severe, but there are flap or rupture of the plaque in this place. So the angiography is not the gold standard now for the coronary artery disease. Even though we can, using angiography or intraluminal imaging technique to evaluate the stenosis. But the function of the stenosis or the significance of the stenosis, whether so important or not important, only according to the image is not enough. So the physiological evaluation is very important. In the physiological evaluation, the indicator include coronary flow reserve. But the coronary flow reserve focuses on myocardial perfusion and is evaluated primarily physiological rather than anatomy. In the clinical study, the coronary resistance in rest and in hyperemic state, the resistance is different. So sometimes we need use drugs and some method to evaluate the coronary resistance. The indicator include CFR, FFR, RMR, and HSR, BSR, and so on. And in the clinic, commonly used FFR and IMR. The CFR, FFR, and MR, in fact, is different. FFR means the microvascular resistance. It reflects the microvascular function. FFR, in fact, reflect the stenosis before the stenosis and after stenosis, the pressure or the flow volume change. It reflects the function or the clinical meaning of the stenosis. And the CFR, in fact, reflect the stenosis rate in the main vessel, the physiological meaning. Also include IMR, the microvascular function. So the CFR can be more effective, reflect the vessel condition. But in clinical, some patients no microvascular disease. Some patients has the stenosis in the main vessel. So FFR and IMR separately used or simultaneously determined may be reflected over
all of the condition, the overall condition of the coronary disease. And the CFR is an overall indicator for the epicardial artery and the microvascular function. FFR for the stenosis, IMR for the microvascular. And this picture showed the CFR determination. But the CFR, because of the CFR, the influence factor is much more. So the repeatability of CFFR is poor. So in clinical, we mainly use FFR and IMR to evaluate or to guide the PCI or to evaluate the effects of a PC after PCI. The FFR principle is the distal constriction pressure at maximal hyperemia to divided by normal vascular pressure at maximal hyperemia. The hyperemia is very important. We should use the vascular dilator to make the vascular hyperemia, thus to FFR repeatable measurement. This is the principle of FFR. The calculation by the quantium of the blood flow in the distal and divided by in the proximal the blood quantity, and according to the calculation, simply the distal pressure divided by proximal pressure. Thus, we make the FFR determine. Commonly, if there is no stenosis in the vessel, the distal pressure and the proximal pressure is same. But after stenosis, when there is stenosis in the coronary artery, the distal pressure may be low. So the FFR below than 1.0. And not only the stenosis influence the FFR, but also the area of the myocardial perfusion also influence the FFR, the value. From this picture, we can see the same, the CSA, but the perfusion area is different. Up, perfusion area is bigger, as low is small. Thus, the physiological, even though the area of coronary stenosis is same, but the FFR is not the same. The up is FFR is 0.06. The low picture shows FFR 0.85. So according to the FFR, the up, this condition need intervene. And the low, the FFR 0.85 needn't intervene. So even though the area of the stenosis same, the FFR is not same. This picture also showed that the anatomy of stenosis severity same, but if the myocardial scar and the normal myocardium, the perfusion area different, the FFR is different. So the strategy of the treatment is also different. Another, not only the perfusion area has some influence on FFR, but also the collateral condition also influence the FFR determination. For example, the per-collateral inducible ischemia in this condition, even though the coronary flow
is 30 milliliters per minute, but the per collateral, the myocardial flow is 35 milliliters. But if the patient have well-developed collateral, even though the coronary flow is per minute 30 milliliters, and the well-developed collateral make the myocardial perfusion, the flow is 55 milliliters. Thus, these two conditions, the physiological of the stenosis is different because of the collateral existence. In the per collateral, FFR is very low. Thus, the stenosis should implant the stent or dilate. But in the good collateral, FFR is equal to 0.8. In this condition, maybe we needn't to intervene or to implant the stent in the stenosis, even though the stenosis rate is same to former patients. So the collateral is also very important to influence the FFR determination. The measurement of FFR is commonly used in China and in all over the world. Use the machine, at first we using pressure wire. After pressure wire pass through the stenosis lesion to the distal, then we gave the adenosine or ATP intracoronary or intravenous. After gave the adenosine, then we determine FFR, reflect this FFR is 0.71. And a lot of study for the significance of FFR in PCI. For example, the pioneer study is different study. The FAME study showed that the 0.75 to 0.80 is green zone. If below the 0.75 need the intervene. If up over 0.80, so needn't to intervene. It means this stenosis no much significant or clinical significant for ischemia. So no ischemia meaning, so needn't treat. And thus the FFR guide how to PCI to do or whether to do PCI. And not only the cutoff value of FFR is very important, but also the value of FR is also have some meaning. For example, 0.90 or 0.80 or 0.94, the clinical meaning is different. The bigger is the better. The low is the worse. So after PCI, if the FFR below 0.86, the MACE, the long-term MACE may be higher than after PCI, the FFR is 0.94. So the FFR not only guide to make us determine whether to implant stent, but also to make the doctor, us to evaluate whether the stent implant is the better or the best or effective. If FFR very low after PCI, maybe we need to do the OCT or the IVUS to evaluate whether the stent is small or not, the dilatation
the redilated need, thus to make more better the future outcomes. The DIFFER study and the FAME study is the pioneer study to make the cutoff value of FFR in clinic. But in clinic now, the FFR not only for the clinical determination, but also for not only for borderline lesions, but also for multi-vessel lesion evaluation, tandem lesion evaluation, left main disease bifurcation lesions, instant restenosis, and reassessment after intervention. And in acute coronary syndrome, we also use SFR to evaluate not only for the criminal lesions, but also for the non-criminal lesions, corporate lesions. In the clinical use, for example, borderline lesions, this view showed the stenosis in LAD. And then we use FFR and IVERS to evaluate, even though the stenosis may be severe, but the FFR is not so low. So this mismatch condition, the stenosis, but no much significant meaning, clinical significant, so needn't intervene. And in this patient, we see the stenosis here in the second segment. In this segment, the stenosis look like better, only half, 50 or 60% the stenosis rate. But in the IVERS, the stenosis severe and FFR also very severe, lower than 0.80. So in this condition, we need implant the stent. So this match the case. And in these multi-vessel lesions, we see the LAD coronary artery, there is stenosis. Circumflex, look, there is a very severe stenosis. And the right coronary artery, there are several lesions. If we only according to the view of angiography, maybe we implant stent in circumflex, in right coronary artery, middle segment, and the fourth segment, maybe we need several stent. But after evaluation, use FFR, we can find, even though in the patient, in right coronary artery and left coronary artery, there are many stenosis lesions, but the FFR not so severe. Only in the fourth segment, in the distal of coronary artery, the FFR is very low, need implant stent. And in circumflex, left LAD and mid segment of right coronary artery needn't to intervene. So only one stent enough for this patient. This is the diffuse disease or tandem lesion. We can see the right coronary artery image in the mid segment, and in the third segment, there is stenosis. The FFR we determine is different. In the mid segment, even though the stenosis may be over 50, but the FFR is good. But in the distal part, the FFR is not good. So this please need implant the stent. So the FFR is very important for the borderline disease to guide the doctor to make the decision whether to implant the stent. And the left main and the bifurcation disease
also very important, or is a crucial disease in coronary artery, especially in the treatment. From this view, we can find the left main, this stenosis very severe, and this likely slightly less than this patient. And then we do the FFR. We can find look like severe condition, FFR is good. And this look like better, but FFR, the lesion not so severe, but FFR is very severe. So the angiography is not the gold standard for the evaluation of the stenosis. The physiological function evaluation is very important to make us to determine whether to treat the patient. This is a Chinese guideline for the stable angina. The Chinese guideline said in the left main disease, even though the stenosis is 50%, in this condition, or in LAD over 70%, in this condition, stable angina, we need to do FFR evaluate to make the evaluation whether implant the stent. So in other artery, the stenosis lower than 50%, if the patient no ischemia evidence and the FFR is good, in this condition, we needn't to implant the stent. And the bifurcation is very difficult to evaluate the stenosis, exact evaluate the stenosis by angiography. In this view, we can see the circumflex, the beginning of the ostitial of a circumflex is very, very severe stenosis. As we look these several pictures. But after we determine by the FFR, we can find, even though in this third picture, the stenosis is very severe, but FFR is 0.95. So this may be normal, needn't to intervene. But in the low picture, we can see the stenosis may be severe, but FFR is also severe. So FFR different, we determine, the treatment is also different. In the bifurcation, the side branch, sometimes we also use the FFR to evaluate the significance, the clinical significance of the stenosis, especially in the bifurcation. And the instant stenosis, we also use FFR to evaluate. These two pictures, the left LAD implant the stent with stenosis. Right coronary artery, in the first segment, we also implant the stent. After several years, the stenosis occurred. In these two pictures, which one should be treated, should be dilated, or need dilated? Thus, the FFR we determine. The FFR, in the LAD, we need the 0.82 needn't treat. And the right coronary artery instant stenosis should be treated, dilated, or cutting balloon, or drug-eluting balloon dilate. And we also use FFR after PCI treatment to evaluate the effects of PCI. This shows the picture before the treatment, the stenosis in LAD. After implant stent, the stenosis is, the residual stenosis is 0. But it's truly effective or same, then we do FFR. We can find in the second patient, the FFR is very good
after PCI, it is 93. But in the first case, even though the stent is look like very better, very good, but the FFR slightly low than the second. It is 0.85. According to the randomized study, and a lot of studies show that after PCI, the FFR, if the FFR over 90, the MACE is low. But if lower than 0.86, the MACE is increased. So the FFR after PCI, the FFR, the stent, the FFR have some prospective evaluate for the future clinical outcome. So in the clinical study or in the clinical practice, we should improve the FFR after drug-eluting stent. And in acute coronary syndrome, in 2016 Chinese PCI guideline and in ESC guideline showed that in the unstable angina, non-STEMI with multiple lesion, FFR is very useful for direct interventional treatment, not only in the criminal lesions, but also is useful for evaluate the multiple lesions. The real significance or the clinical meaning of FFR is to tell us whether this lesion need PCI or the PCI whether it's better, whether good. IMR is also very useful in clinic for microvascular disease evaluate. And in the clinical practice, we also use the pressure valve to evaluate, to determine IMR. This is the principle of IMR measurement. The IMR, the collateral condition, it also has some influence on IMR. So in the clinical study, the IMR, the cutoff value is not so exact because there are a lot of things influence the IMR value. But commonly, we use normal IMR less than 25, abnormal IMR over than 30. But this is not a standard cutoff value. In clinical practice, we need to do more to determine IMR to use to guide our PCI. But no matter what, IMR, the bigger the value of the value of IMR, the microvascular condition may be more worse. After PCI, we also can use IMR to evaluate the PCI effects. If there is peri-PCI myocardial infarction, the IMR may be higher than no peri-PCI myocardial infarction. And in clinical, not only in acute coronary syndrome, but also in STEMI, we can to evaluate the patient's condition, especially after PCI. So IMR is currently considered to be the most accurate means to assess microvascular functions and has important value in the diagnosis of microvascular angina.
And also there are some other indicators, HSR and BSR in the research, in clinical study, but not commonly used or progressively used in clinic. But there are also some problem in FFR in application, because it needs the determination of FFR needs guide wire, invasive, but and also need the vasodilator to make hyperemia of the cornea, the microvascular. We often use adenosine or other vasodilators. Adenosine and other vasodilators has some side effects because, for example, shortness of breath, chest pain, and the bradycardia, or the low pressure, hypotension. And sometimes the brachiasthma occurred. So the drug has some side effects. And now the new progress and the future direction in FFR study, at first, we find some method needn't implant the catheter or the guide wire, non-invasive measurement. This is according to the, along with the AI progress, the non-invasive FFR measurement is available. But now in condition, we also to find some drugs, no side effects, no chest pain, no hypotension, no asthma risk. Thus, we find some drugs. For example, we use in our study in China, I organized the study about Nick Randall in China. And this Nick Randall also made in China. The phase 1, phase 2 study I organized, and we get the China FDA approved, used in clinic, the Nick Randall. And not only for the angina treatment, but also we used in FFR determination. And this is our study experiment flow graph chart, and the crossover study. We use ATP and compare Nick Randall and ATP, the effective or effect in the determination of FFR. At first, we used nitroglycerin intracoronary artery, the given 200 milligram, then record IMR and FFR. IMR use ATP. Then another case, we at first use Nick Randall, 2 milligram, 3 milligram, and 4 milligram separately to determine FFR and IMR. Then we find the correlation between Nick Randall determined FFR and adenosine determined FFR is quite correlated. The relative coefficient is 0.978 and almost the same. So we in clinic, now in my cath lab, we routinely used Nick Randall as dilator for in the FFR determination. We use Nick Randall to replace the adenosine or ATP in FFR. The repeatability is very good, and this is the AUC curve we showed. The Nick Randall is very effective
almost same to adenosine, but the side effects is very low. But there are a lot of reports about the dosage, the nicrandia. Some report in Europe report use 2 milligram enough to determine FFR. But we find 2 milligram sometimes not so effective, maybe low. So I suggest 3 milligram to 4 milligram intracoronary injection of nicrandia is more suitable as a substitute for the intravenous ATP or adenosine. This is our study. But if now there are a lot of random study for the needn't vasodilator in FFR determination, often use IFFR. It means the principle is in the wave-free period to determine the lesion dist, the before lesion pressure change. So it's called wave-free ratio of FFR. The repeatability is very good. The cutoff value is 0.89. The green zone is 0.86 to 93. And a lot of studies show that the correlation with the invasive FFR for the long-term clinical outcome after PCI or not PCI, evaluate the efficiency of the IFFR is same to FFR. The green zone or cutoff is 89. Above 89, needn't treat. Below 89, treat, implant the stent. And this is the RESOLVE study showed the correlation or the accuracy of IFFR almost same to FFR. And ROC curve also showed in advised 2 study showed that it's very effective. So IFFR needn't vasodilator still can determine FFR. Now in clinic, along with the AI, the medical engineering calculation, the QFFR now gradually used in clinic. It's called quantitative flow ratio. This needn't without pressure guide, also needn't vasodilators. It's only based on coronary angiography. Now in China and in Europe and America have this soft data analysis system. And now we in the study, the QFFR, the cutoff value same to FFR. So we use the angiography and 3D rebuild of the coronary image. According to this image, we calculate the QFFR. And according to the QFFR, even as we know, the QFFR include FQFR, CQFFR, and AQFFR. And in clinic, we often use the QFFR, CQFFR enough to contrast QFFR is exact for evaluate the stenosis significance. The cutoff value we also use 0.80 to guide the treatment. This is favor to China study showed QFFR is very almost same to FFR in
in the clinical practice. And we also use the QFFR evaluate in CTO lesions to treat when the collateral circulation exists. And QFFR is very useful. I think in the future, maybe QFFR can replace the FFR in clinical practice. And we all now the OCT also commonly used in the coronary intervention, and the OCT FFR in the computer coordinated together is developed now. So we can not only see the intraluminal image, but simultaneously we evaluate the FFR. And when we don't do the angiography, we not non-invasive, the CT-FFR, more commonly used CT-FFR. Now in China, there are a lot of companies to develop this kind of analysis data or analysis system used in practice, in clinic. We also now in the experiment, there are 2 experiment study is going on, CT-FFR compared with the FFR, the cohort study or randomized study. The CT-FFR, I think, is very useful or exact for the evaluate of the stenosis, especially in the borderline lesions. If the CT-FFR show the borderline lesion, the FFR is good, so we needn't do the angiography. If the CT-FFR is very low, we do angiography. Then after that, we determine how to treat the patient. This view showed CT-FFR, the correlation is very good. The CT-FFR and the FFR are the same. So the summarize, the coronary artery physiological evaluation has very important clinical significance, especially in guiding the decision making and the optimization of PCI treatment. QFFR and non-invasive FFR in the future may be very useful, may be commonly used in the future for the clinical decision or the optimization of PCI treatment. About all is my lecture. Thank you very much. Профессор Чукхен, благодарю вас за доклад. Это действительно очень интересные методики, которые помогают в оценке физиологии во время дискурсного коронарного вмешательства и по-другому помогают взглянуть на подходы к стентированию коронарных артерий. Спасибо за очень интересный доклад. А мы продолжаем нашу секцию. И далее у нас включение из операционной, закрытие парапротезной фистулы под контролем гибридной визуализации. Это как раз то, о чем нам рассказывал Анарата. Очень интересная методика, очень полезная методика. Операцию будет проводить Бузаев Игорь Вячеславович, заведующий отделением рентгенхирургической диагностики номер 1 Республиканского кардиологического центра, главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Помогать ему будет классный функциональный диагност Халикова Гульчака Мирова. Сегодня у нас
удивительная и классная команда мультидисциплинарная, в которой Марат Халитович Лукманов, как кардиохирург, Тимур Завидович Баязитов, кардиохирург, большие хирурги. Они уже сделали свой основной этап, выделили верхушку левого желудочка, и через эту верхушку левого желудочка мы сейчас будем устанавливать наши инструменты. В качестве моего ассистента будет Тагир Закареевич Аминов и операционная сестра Лейсан. Кроме того, у нас будет врач функциональной диагностики Гульча Камировна Халикова и Алексей Авдеев, медбрат, анестезист, и Андрей Евгеньевич Челотканов в качестве анестезиолога. Так что мы готовы уже приступать. Тагир Закареевич, вы расскажете про пациента? Да, конечно. Женщина 72 лет, впервые в 2008 году вследствие развития у нее ревматической болезни сердца произошла митральная недостаточность, была прооперирована в 2008 году впервые за замена митрального клапана. Вот. В дальнейшем в 2018 году у нее выявили парапротезную фистулу, была проведена открытая операция ушивания парапротезной митральной фистулы. Вот, в 2018 году это было. И в течение последних полугода она отмечает ухудшение состояния. У нее там клиническая выраженная одышка, явление сердечной недостаточности, по поводу чего была обследована и выявлено повторное развитие парапротезной фистулы. В связи с этим мы решили совместно все ее уже брать на гибридный метод операции. Это эндоваскулярное закрытие парапротезной митральной фистулы. Торакотонный доступ. Вот, смотрим по верхушечному толчку, то есть 5-6 межреберье. Вот, значит, тут повторная операция. В принципе, плевральная полость не спаяна. Вот, делаем кисет на верхушку левого желудочка, П-образные 2. Вот, и затем уже рентгенхирурги приступают к своему этапу операции. Марат Ильич, вы нам поможете на функцию. Вот место функции вот так вот, да? Да, в середине написано. Да, сейчас, подожди. Так, сейчас проводником они забиты, мы уже затянем. Дышим? Нет, дышим, все хорошо, да? Нормально стоим? Не кровит? Да, нет, все хорошо, промай. Это реально же будет? Да. Так, Я все, думаю, да? что лучше Затягиваем, это фиксировать, чем форшить. Кисеты мы можем затянуть уже? Да. Лейсан, дай мне, пожалуйста, интродюсер форшит. У меня острый предмет, осторожно. Сухо там было просто. Если будет подкравливаться, скажешь. Мы фиксируем интродюсер обязательно, потому что когда будем работать, есть вероятность, что мы его выдернем, когда увлечемся. Поэтому лучше его подшить. Вот, сейчас уже здесь, наверное, ничего интересного происходить, я надеюсь, не будет. И мы перейдем уже работать. Наша задача теперь его проекции. Так, мы сейчас это полазим. Скажите мне, пожалуйста, осторожно, ножку. нам контракт нужен будет? Да, чуть-чуть. То есть она, получается, от аорты на 10 часов, да? Это аорта. Смотри. Все хорошо. Это аорта. Вот, аорта. То есть это у нас 12 часов. Мы прошли через это, Да. Вот, это 12 часов. Теперь смотри, у нас 10. Он этот дальше от митрального клапана. Ну да, Что давление? Андрей Евгеньевич, у нас инвазивная падает. 73 на 32. Это я заклинил капу. Ты мне говоришь, да, митральный. Да? Вернулась?
теперь наша задача найти эту фистулу. Вот мы щупаем вдоль клапана. Вот, идем. Да, вот, похоже. Вот видишь наверх, да, оранжевый? Ага. Это записать надо. Смотрите, как удобно. Вот. Угу. Он показал мне фистулу, я вывел и сразу зашел. Это невозможно было без этого. Давление держит? Да. Мы вывели на эхонавигаторе оптимальную проекцию для клапана. Если мы посмотрим сейчас над клапаном сброс в виде оранжевого огня такого, увидев этот сброс, мы уже точно знаем, куда метиться катетером. И после этого мы катетером провели через фистулу проводник. То есть, в принципе, мы готовы к закрытию этой фистулы. Мы провели вот катетер. Нам нужен будет жесткий проводник. И дальше наша задача оптимально попасть в легочную вену, а не в предсердие, чтобы жесткие инструменты наши не порвали никакое дело в желудочке. Вот. Мы сейчас покрутим немножко, найдем какой-нибудь вен легочный и туда поставим проводник. Вот, видишь, легочную вену. Вот мы зашли в легочную вену. Снимем? Да, давай снимем. И поставили в легочную вену проводник. Сейчас жесткий надо. Собираем? Да, это плавно собираем. Это большая дырка, да, у нас? Да. Это контраст. Это жесткий, да? Да, лучше. Все. Дальше мы проводим жесткий проводник. Жесткий проводник у нас ставим в легочную вену. В одну из легочных вен. Нам нужно хороший упор. И дальше следующая задача нам подобрать оптимальное устройство. Дай мне зажим, чтобы не выдернулось сейчас. Какой-нибудь проводник. Проводник не дергаем, а то это потом будет. Готовы закрывать. Теперь мне нужен размер. Размер вот этой фистулы, вот огонь вот там на экране, это сброс. И вот эта вот пипочка в виде такой вот цилиндра, да, это наш проводник, он находится в фистуле. Вот, мы наверное, сейчас с Ольгой будут измерять размеры дефекта, чтобы нам устройство подобрать правильно. Пользуемся для того, чтобы нам посмотреть внимательно рассмотреть. Верно. У нас предложение. Покажи коробку. 1,2, да? С учетом того, что в прошлый раз мерили было 18 дыр, я решил взять запас. Вот у нас получается большой диск 20 на 12. То есть будет 20 мм сюда, 12 мм сюда. 20 мм сюда. Хорошо? То есть давайте его примерим. То есть получается сюда будет 20, сюда. Он
не будет раскрываться до конца, если там выше. Вот, поэтому мне кажется, что если мы маленький возьмем, вылетит это уже. Я буду не 18 брать, а 16. То есть мне главное, чтобы он клапан не закрыли. То есть если там расстояние есть достаточно. То есть ставим такой. То есть у нас предложение взять устройство размером диска 2 см в длину и 1,2 см в ширину. Потому что на прошлом эхо у пациента размеры детектор были даже до 2 доходить. То есть, чтобы у нас он не вылетнулся, мы возьмем небольшой запас вверх и будем смотреть, чтобы створки клапана не прижимались этим устройством. Это будет видно по эхо и по рельефу. Если створки клапана функционировать будут хуже, плохо, тогда нам нужно будет устройство либо поменять, либо нужно будет поставить его как-то по-другому. Вот. Если вы согласны с такой Ты согласен? Все на глаз согласны? Я всегда с этой стороны, да? Игорь Александрович, слушай, скажи, пожалуйста, вот это от центра до конца От центра, радиус. от центра будет в одну сторону 1 сантиметр, а в другую сторону 6 миллиметров. 6 миллиметров. Я потому что нам посчитать. Да. Мы сейчас централизуемся? Да. Потому что у нас доставка. Не торопитесь, ладно? Да, мы сейчас центрант пока поставим. Давай проверим. Да. Смотри, давай проверим, куда он пойдет. Мы сейчас смотрим, что делаем. Мы сюда соберем устройство. А потом мы его сюда снимаем. Да. И потом через центральную устройство доставим. Потому что нам нужно 10 френч длинное, но не такое длинное, как доставка. Доставка будет длиннющая, там, километр. Потому что ты окклюдер не сможешь собрать. Тебе нужно собрать окклюдер и доставить его. Если ты сюда сейчас окклюдер соберешь, ты не сможешь провести. Поэтому мы соберем в одно устройство, а доставим в другое. Вот у нас устройство. Оно имеет такую прямоугольную форму. Слушай, она большая, это как бы мы его будем собирать вот таким образом. Вот. Вот он имеет такую форму, прямоугольную, открывается и закрывается. И такой вот прямоугольный. Достаточно большой. Крутим? Нет. Если он толкает вперед зеленую штуку. Зеленую штуку здесь. Вот. Вперед пускай. Вот он собрался, встал. И теперь красную штуку нужно вот так закрутим, чтобы не это. Да. Теперь сюда присоединяем раму. И теперь можно собрать. Вот, то есть оно выходит вот таким образом. Сначала один диск, мы его перестанавливаем, потом второй диск. И между этими двумя дисками у нас перешеек остается внутри фистула. Теперь мы будем заводить доставку. Марат Халидович, подстрахуете? Я сейчас тут большое устройство буду заводить. Его, да, вот он.
видишь, он не проходит через вот так, прошка, маленькая дырка какая-то, что ли. Ну, проводником-то залезем все равно. Нет, не подходился. Так, проводник можно оставить. Турникет это что, затягиваю я? Манипулировать не будете больше вот этой серой? Нет, затягиваем. Серой не буду. Но сейчас нужно будет еще, потому что я буду сейчас подтягивать. Когда? Подтягивать? У тебя все готово, да, промыто? Так что, я подтягиваю? Да, мне надо сейчас аэростаз сделать, чтобы нигде воды не было. Пузыри полетят. Все, я тут затягиваю турникет. Вот основной этап пошел. И теперь наша задача его Почему так так, высоко открывается? Полости, да, открывается? он пролетает. Нет, все классно стоит. Смотри. Створка, чтобы главное не заклинилась, да, вот это. Там одна дисковая тем более. Она если заклинит. Но там стоит арматура. Вот эта вот штучка. Вот видишь? Да, понял. Сейчас. А он в этом месте не раздувается в самой истории, что ли? Получается, просто зонтик высоко. Нет, там в середине раздувается, а чуть сброс там, когда он же равномерно там это распределяется. ткань. То есть он через ткань еще висеть может. Там же разница довольно большая. И клапан не клинится? Это инвазивно. Идем тогда спускаться. Мне знаешь, что нужно посмотреть? Если ты мне пещерку покажешь, как он стоит, получается, вдоль этого, или нужно режим этот помнить, и чтобы на блюдо посмотреть, как он по отношению к клапану. Ну, надо сказать, что это через окклюдер сейчас. А окклюдер у нас из ткани, он сразу не закроется. То есть он будет еще некоторое время работать. Будь человек осторожный, я другой говорю. Все ноги, головы осторожны. Я буду просто... Да, он параллельно стоит у меня. Смотри, он четко параллельно, видишь, стоит? Так, вы работаете, да, под серым? Чуть-чуть, да. На себя, да? Да. Хорошо. Очень страховая. Уже, да? У тебя уже это ощущение, что он сейчас вылезет? Не, он понятно, как будто он начинает. Да. Сейчас. Меньше? Можно его чуть-чуть повернуть. Слушай, вот сейчас вообще почти. Она совсем чуть-чуть осталась. Так? Вот так вот с перфекционистами работать. Сейчас лучше. Хорошо, да? Работа диска. Если бы человек именно сказал хорошо, это, это превосходно. Вот. В данном случае у нас будет васкулярный закрыт специальным устройством. Провели катетер в этот дефект и успешно имплантировали
покажи оклюдер пальцем. Я не могу пальцем, у меня две руки заняты. Сейчас Ольга покажет. Вот. То есть наша задача была посмотреть, что, во-первых, он закрывает сброс, и второе, что он не мешает работе клапана. Вот. Тут получается небольшой, совсем незначительный сброс на 12 часах есть, но он прямо очень маленький, и он закроется, потому что это просто сброс через ткань оклюдера. Я даже об этом не стала говорить. Да. Вот. А внизу, ниже работа клапана, вот створки функционируют, и на гемодинамику это вот оклюдер. На гемодинамику это не влияет. Поэтому наша задача сейчас убедиться очень хорошо, что ничего никому не мешает. Он, кстати, далеко от створок клапана. И после того, как функционалисты скажут, что все хорошо, я смогу его отстыковать. Вот это красивые картины. Как космический, чтобы внизу мы видели то, что диск внешний, да, внешний диск. Ну вот это здесь вот тоже видно. Вот просто поверите сбоку, не сверху, а сбоку. Я пытаюсь. Вот так вот. Ага. Красиво. Вот бутербродик такой. Это снизу и сверху дефектор. Да, ты скажи, сейчас со стороны предсердия же, да? Со стороны предсердия. Да. Кажется. Это, кстати, называется температурная перспектива. То есть, когда теплые тона спереди, а холодные тона сзади. Это очень прикольно сделали Philips. Холодные тона создают ощущение, что это вдали. Потому что у нас дымка, горы всегда синеватые в природе за счет поглощения атмосферы. И они, видишь, прикольно сделали. Они сделали сзади синие, а спереди теплые тона. И таким образом создается ощущение пространства, объема. Художественно. Это мы зону интереса прямо связано. Да, выделяем, что да, это сейчас. Да, еще оттуда. Я любил цвета этого, сохранять по-другому. Ну, камерной позиции просто вообще не видно. Да? Да. Скажи это в камеру. Мне прям это надо, чтобы ты сказал. Нет, сейчас я еще посмотрю. А вот, кстати, на это, ребята. Педаль нажать. Сейчас когда педаль нажать. Главное, чтобы Большой сохраняется. Градиенты нам правильно видите, да? Померим сейчас. Давайте я выеду хорошо. Что говоришь? Сверху там было видно, где вот этот оклюдер сам и как по отношению к нему диск. Там далеко же у нас получается. Он же сбоку как бы получается. Он не заклинивает створку, да. Вот здесь четко, да? Вот, ага. Я тебя слушаю, что говоришь? Меня больше смущает, когда я его цеплю, он может поменять форму. Да, потому что ты держишь сейчас вот этой, он возьмет и уйдет туда. С другой стороны, он может уйти вверх. Ну вот даже если я его толкну очень сильно. Просто другой смысл в том, что створка туда закрывается, если, то одна ситуация. Ну, то есть, где пустота, он же в одну сторону закрывается. Если здесь, то она, ну, ничего. А вот если там, то она заклинит, да. А здесь механически? Механически, а дисковые. Ну, а давай посмотрим, как ну, да, круглая такая, как копейка. Да, возможно. Кстати, Игорь Вячеславович, в пользу того, что это большая киска была, исходно градиент составлял 20 мм топливного столба максимально, средний был 9. Сейчас у нас 10 и 4. Хорошо. То есть это говорит о том, что давление в левом предсердии уменьшилось, и, соответственно, градиент становится неправильным. Вот эта рамка, она защищает, дает возраст. А выбор туда. Вот это. Ну да, вот. Ты доплер покажешь? А мы запишем эконавигатор. Только, да? Ну что, я цепляюсь? Все за? От бобра до бани. Так, вы сейчас Да, главное, чтобы он не у нас. Главное,
не Давление заклинило. нормально, да. Если бы здесь приняло, давление упало. Сразу бы, да? Почему-то вот получается вверху меньше, да, вот этот, а здесь больше. Вот Я его такой. подтягивал, лучше человек попросил. Сколько нам доходит, ничего не Мне нужно срочно заверить. При проведениях кардиографии в послеоперационном периоде в проекции латеральной створки митрального протеза лоцируется эхотень окклюдера. Патологических сбросов не выявлено. Отмечается снижение градиента давления на митральном протезе с 20,9 до 12,5 мм ртутного столба. Также определяется снижение систолического давления в правом желудочке с 80 до 45 мм ртутного столба и сокращение полости левого предсердия с 7,6 до 6,8 см. Больная была выписана на 5-е сутки после операции с положительным клиническим, эхокардиографическим и лабораторным результатом. Повысилась толерантность к физической нагрузке. В биохимическом анализе отмечалось снижение показателей лактат-дегидрогеназы, билирубина, азотистых шлаков, а также повышение уровня гемоглобина. Ну что, операция, да, у нас завершена. Сергей Владимирович, как у вас впечатление от нашей секции сегодняшней? Впечатления-то замечательные, доклады все великолепные. Нам профессор Ранат рассказал и про методику, которую вы демонстрировали. Профессор Чукин рассказал о достоинствах измерения инфракционного резерва кровотока, который, кстати, и было на операции по стентированию, которое очень помогло определить необходимость установки стента, потому что там были сомнительные данные. То есть, по-моему, замечательно все. Мне тоже очень понравилось именно вот это сочетание практической и теоретической части. У нас получилось удивительное сочетание, когда сначала Чукхен рассказал про ФРК, и тут же мы показали это в операционной, а профессор Нарата рассказал про окклюзии парапротезных фистул, рассказал про гибридную визуализацию, и тут же мы это увидели в операционной. Такая и теоретическая, и практическая часть у нас получилось объединить. Это вот очень классно, на мой взгляд. Мне очень понравился кейс, который Ильфир Радикович сделал. Он выбрал действительно очень хороший случай, потому что на самом деле было непонятно, надо стентировать, не нужно стентировать. И было очень интересно то, что на рентгенограмме выглядело все как будто бы более-менее ничего, но оптическая когерентная томография показала, что все-таки не идеальные результаты, нужно доделать постдилатацию там и так далее. Поэтому я думаю, что очень плодотворная получилась секция у нас. И особая благодарность, нужно сказать, компании Philips, благодаря которой, в принципе, это мероприятие состоялось, которые делают замечательные, просто революционные технологии для того, чтобы мы, рентгенхирурги, могли оперировать качественно, без облучения излишнего, с очень хорошей визуализацией и так далее. Вот, большое спасибо за внимание, Сергей Владимирович. Спасибо вам, Игорь Вячеславович. Я думаю, у нас еще маленький видеоролик, по-моему, от компании Philips дальше, а я с вами прощаюсь. До свидания. Всего хорошего. A revolution has come to image-guided therapy. Philips Azurion is redefining industry standards. Through workflow innovation, Azurion enables superior patient care. Greater insights from sophisticated 3D live image guidance tools and digital imaging technologies. Leading image quality at a low dose. Work seamlessly with colleagues. View, control, and run applications independently. Expect high throughput and fast exam turnover. Access information from anywhere. Be guided by information when and where you need it. Select, zoom, and pan with two-finger touch. A new control module assists system operation. Designed for upgradability.
Azurion is the foundation for today and the innovations of tomorrow. Azurion goes beyond what was previously possible, meeting our continued ambition to support you in delivering superior care. Innovation and you. Philips. Исключительное качество визуализации. Возможность оценивать функции всех камер сердца, а не только левых отделов. Надежные и простые в использовании инструменты количественного анализа для получения быстрых и точных воспроизводимых результатов в любой ситуации. Позволяют сократить время стандартного исследования на 8%, а взаимодействие с панелью управления на 21%. Система Epic CVX предоставляет больше за меньшее время. Вы хотите более точно оценивать состояние ваших пациентов с легочной гипертензией с простым в использовании инструментом для комплексной оценки функции правого желудочка 3D Auto-RV. Epic CVX применяет искусственный интеллект для выстраивания вида, расположения маркеров и определения границ правого желудочка всего за 15 секунд, облегчая ежедневное клиническое использование. Вы хотите быстро измерять глобальную продольную деформацию для комплексной оценки сердечной функции у пациентов в своей ежедневной практике. Epic CVX использует передовые технологии автоматизации AutoStrain для получения точных и воспроизводимых результатов для 3 камер сердца нажатием одной кнопки в соответствии с рекомендациями рабочей группы по спекл-трекингу. Вам необходимы точные данные о митральном клапане с динамической оценкой для предоставления количественной информации, позволяющей лучше изучить сложные патологии митрального клапана. Epic CVX 5.0 объединяет в себе уникальные возможности Philips и TomTec и создает вам комфортные условия для проведения ультразвуковых исследований сердца. Разработан для кардиологии, создан для заботы о пациентах. Philips Epic CVX. Инновации и вы. Philips.